بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز پرائم ٹائم بلیٹن میں خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ انصاری۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، موسم میں بدلاؤ آیا تو موسمیاتی بیماریوں نے سر اٹھایا۔ احتیاطی تدابیر کی بات اس بلیٹن میں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے متنازع بیان کیوں دیا، اس کے محرکات اسی بلیٹن میں۔ اس بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد اور میں ہوں صدف تورانی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے۔ بلیٹن کا آغاز اس خبر کے ساتھ کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے متنازع بیان پر پاکستان کے شدید رد عمل نے آخر کام کر دکھایا۔ امریکہ بیک فٹ پر چلا گیا۔ جو بائیڈن کے بیان کی امریکی محکمہ خارجہ نے وضاحت بھی کر دی ہے۔ کہا پاکستان اپنے جوہری ہتھیاروں کی بھرپور حفاظت کر سکتا ہے۔ امریکہ کو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی پر اعتماد ہے۔ امریکی صدر کا ایٹمی پروگرام پر بیان آیا تو پاکستان نے اس متنازع بیان پر شدید رد عمل دیا۔ امریکی سفیر کو وزارت خارجہ بلوا کر احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔ پاکستان کی جانب سے سخت رد عمل کے بعد امریکہ کو اب بیک فٹ پر جانا پڑا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدنیت پٹیل کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے جوہری ہتھیاروں کی بھرپور حفاظت کر سکتا ہے۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی پر اعتماد ہے۔ ادھر واشنگٹن میں امریکی سینیٹر کرس وین ہالن نے پاکستانی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ صدر بائیڈن نے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں بیان کیوں دیا۔ ان کے خیال میں صدر بائیڈن کے کہنے کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ A remark that, had not been fully considered, and that's why you saw the State Department today clarify his statement and say the United States does have confidence in the security of Pakistan over its nuclear arsenal. So, look, I don't know what made the president say it right now. I do not think it was intended in any way to, say something to hurt US-Pakistan relations. امریکی سینیٹر کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان میں پچھلی حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ امریکہ پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی پر زور دیتا ہے۔ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کی جانب سے امریکی پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اسکالرشپ ایوارڈز کا اجرا۔ نیو یارک میں ہونے والی تقریب میں 10 پاکستانی طلباء کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ اسکالرشپ سٹی یونیورسٹی نیو یارک اور اسٹیٹ یونیورسٹی نیو یارک کے اسکولوں میں زیر تعلیم پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے مختص کی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔ نیو یارک میں امریکن پاکستانی پبلک ایڈوکیسی گروپ کے زیر اہتمام قائد اعظم محمد علی جناح اسکالرشپ 2022 کا اجرا کیا گیا۔ پروقار تقریب میں 10 امریکی پاکستانی طلباء کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نیو یارک میں ہونے والی تقریب اسکالرشپ کے اجرا اور ممبران کی بے لوث خدمات کے اعتراف کے حوالے سے سجائی گئی، جس میں پاکستانی طلباء اور ایڈوکیسی گروپ کے عہدیداروں نے بھرپور شرکت کی اور طلباء کا حوصلہ بڑھایا۔ تقریب میں سینیٹر جان لو، نیو یارک میں پاکستان کی کونسل جنرل عائشہ علی اور کونسل ممبر لڈیالی نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں گروپ کے لیے بے لوث اور پرخلوص محنت کرنے پر ممبران کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر اے پیک نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے 10 امریکی پاکستانی طالب علموں کو ایوارڈ دیے۔ تالیوں کی گونج میں طلباء نے ایوارڈ وصول کیے۔ گروپ کے صدر علی رشید نے کہا کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح اسکالرشپ کے اجرا پر خوشی ہو رہی ہے۔ ہماری تنظیم کمیونٹی کو امریکہ کے مرکزی سیاسی شہری نظام کو مکمل حصہ بنانے اور اسے مضبوط کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ پاکستانی طلباء اور دیگر شرکاء نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ Alhamdulillah, I'm very grateful to be getting this scholarship. It's a great initiative by the APAC team, and it's a great thing that they're doing. I heard about the scholarship initially through their Instagram post, and I was, very encouraged to apply, and it doesn't hurt to apply. So I did, and with the grace of Allah, I did get the scholarship, alhamdulillah, and I'm currently attending Stony Brook University. I'm a bio major, pre-med, and inshallah I plan to pursue medical school. I'm really grateful to receive this scholarship because it's really empowering me to achieve my goals and higher education, and I believe that APAC is doing something really great for our Pakistani community because it really empowers us to take hold of our identity as Pakistani Americans and to contribute back to our people and our community at large here in New York. This APAC scholarship really helped me cover my tuition and other expenses I have, books, and I think this is the first scholarship thing that's really focused towards Pakistani students, because I've seen other scholarships that are merit-based scholarships, and those are very competitive. So something for the Pakistani students in New York and maybe hopefully all across America. I think this is a pretty good idea, and this is a fantastic event that they had, and they had councilwomen here, and I think a state senator. So I'm seeing that they're actually doing
actual work and they're making progress. امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ نے پہلی بار قائد اعظم محمد علی جناح اسکالرشپ ہم نے یہاں پہ جو اسٹارٹ کی تھی، آج اس کو ہم نے 10 بچوں کو اسکالرشپ دی ہے، اور یہ وہ بچے ہیں جو نیو یارک میں کیونی اور سونی کے گریجویٹ ہیں، اور بیسڈ آن میرٹ، بیسڈ آن فائنینشیل اینڈ بیسڈ آن فیملی سچویشن. تو یہ انشاءاللہ پہلا اسکالرشپ ہے جو، کیونکہ ابھی تک نیو یارک میں یا نیو یارک اسٹیٹ میں کوئی ایسی اسکالرشپ نہیں ہے. I told them how about there was finally a scholarship that was representing Pakistanis in the United States, and how it's finally like the first one to do so. So for the application we had to write about like a Pakistani influencer, someone who did great by Pakistan. APAC واحد پاکستانی امریکن تنظیم ہے جس نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے منفرد اسکالرشپ کا اجرا کیا. اسکالرشپ کا بنیادی مقصد پاکستانی امریکن کی پہلی نسل کو ان کے تعلیم کے ضروری تعاون پر مدد فراہم کرنا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح اسکالرشپ سٹی یونیورسٹی نیو یارک اور اسٹیٹ یونیورسٹی نیو یارک کے اسکولوں میں زیر تعلیم پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے مخصوص ہے. گروپ نے اگلے سال اسکالرشپ کی تعداد دگنی کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. خرم شہزاد، 92 نیوز، USA. ویانا میں اقوام متحدہ کی کانفرنس آف پارٹنرز کا 11واں اجلاس جاری ہے. سفیر پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی منظم جرائم کی انسداد کے لیے کوششیں جاری رکھے گا. جرائم کی انسداد کے لیے وسیع تر بین الاقوامی تعاون کی بھی ضرورت ہے. ویانا میں جاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان اور ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں کے مستقل نمائندے آفتاب احمد کھوکر کا کہنا تھا کہ مضبوط سیاسی ارادے جامع قومی قانون سازی پالیسیوں اور پروگراموں کے مؤثر نفاذ کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس موقع پر انہوں نے بین الاقوامی تعاون کو بڑھانے پر زور دیا، خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے اور فوجداری انصاف کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے پر رائے دی. ان کا کہنا تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں بین الاقوامی منظم جرائم کی نت نئی اشکال سامنے آ رہی ہیں جن سے نمٹنے کے لیے مؤثر قانون سازی اور پالیسی کے ساتھ ساتھ باہمی تعاون اور معلومات کے تبادلے کی ضرورت ہے. انہوں نے ایڈ ہاک کمیٹی کی طرف سے گزشتہ 3 مذاکراتی سیشنوں میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش رفت کا خیر مقدم کیا. کنونشن 21 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوگا. ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کی 6 نشستوں پر کامیابی پر اسپین کے شہر بارسلونا میں پی ٹی آئی کارکنوں نے خوب جشن منایا ہے. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی اسپین کے رہنما اور کارکنوں کا کیا کہنا تھا. عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ انہیں عمران خان جیسا نڈر اور غیرت مند لیڈر ہی چاہیے. عام انتخابات میں تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے جیتے گی. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کارکنوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. تمام دنیا میں بسنے والے پی ٹی آئی کارکن، پی ٹی آئی عہدیداران کو عمران خان کی، پی ٹی آئی کی اور پاکستان کی اس بڑی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک اچھا محب وطن اور ایک سچا لیڈر ملک کو نصیب ہوا عمران خان کی شکل میں، جو نہ صرف اپنی ذاتی پبلسٹی چاہتا ہے، وہ تو درد دل عوام رکھتا ہے، عوام کے لیے سوچتا ہے. تو عوام نے اس کا بھرپور ساتھ دے کر کل یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کو محب وطن لیڈروں کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں بسنے والے ہر پاکستانی کو حقیقی آزادی کی مبارکباد. خان صاحب جس طرح ون کیے ہیں، اس طرح پوری دنیا میں پتہ چل چکا ہے کہ پاکستانی عوام جاگ چکی ہے. اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم حقیقی آزادی لے کے رہیں گے اور خان صاحب کو 2/3 کی اکثریت سے دوبارہ پرائم منسٹر بنائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کو میں دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے خان صاحب نے کلین سویپ کیا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسا نہیں ہوا کوئی سیاسی بندہ جو سیاسی جماعت نے اتنی اکثریت سے، جیسے یہ انہوں نے 6 سیٹوں پہ جناب یہ خان صاحب اکیلے کھڑے تھے اور دوسری طرف 13 جماعتوں کا ٹولہ تھا اور ان کے ساتھ جو پیچھے جو ان کے بیک اپ تھی ان سب کو شکست دے کے خان صاحب نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا. جلوس میلاد کے بعد اسلامی آڈیٹوریم بینکاک میں تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں عاشقان رسول نے روایتی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی. جانشین امیر اہل سنت مولانا عبید رضا اطاری مدنی نے روح پرور محفل سے خصوصی خطاب بھی کیا. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں نمائندہ 92 نیوز عمران یوسف کی یہ رپورٹ. بینکاک میں تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام رسول کائنات سرور دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں روح پرور محفل میلاد منعقد ہوئی، جس میں مختلف ممالک کے عاشقان رسول نے جوق در جوق شرکت کی. اس موقع پر فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی. روح پرور محفل میلاد سے جانشین امیر اہل سنت مولانا عبید رضا اطاری مدنی نے عاشقان رسول سے خطاب
खिताब किया। उन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन पहलू बयान करते हुए कहा कि मदीने वाले आका मदनी दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है। अगर हमें अपनी जिंदगी में कामयाबी और सुकून चाहिए तो हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, उनकी सुन्नतों को अपनाना होगा। अपने बयान में जानशीन अमीर अहले सुन्नत ने हकूकुल इबाद का ख्याल रखने की तालीम दी। उनका कहना था कि दीनी अलूम की तालीम के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी दावत इस्लामी के बैंकॉक में मौजूद फैजान मदीना मदरसा को ज्वाइन करें। आखिर में जानशीन अहले सुन्नत अबैद रजा अतारी मदनी ने उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ कराई। रूह परवर महफिल का इख्तिताम दुरूद सलाम के साथ हुआ। इमरान यूसुफ, 92 न्यूज, बैंकॉक, थाईलैंड। सरकार की आमद मरहबा, मुस्तफ़ा की आमद मरहबा। स्वीडन के दारुल हुकूमत की फ़ज़ा जश्न आमद रसूल के नारों से गूंज उठी। स्टॉकहोम में तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम रूह परवर जुलूस का इनेकाद किया गया है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की है। आशिकान रसूल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम के नजराने भी पेश करके अपनी अकीदत का इजहार किया है। तफसीलात के लिए देखते हैं ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। यूरोपीय मुल्क स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौका पर जुलूस मेलाद निकाला गया, जिसमें स्वीडन के कई शहरों से हर तबका के आशिकान रसूल, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस कम्युनिटी, तुलबा और दीगर ने भरपूर शिरकत की। जुलूस के दौरान फिजा मरहबा या मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा के पुरजोश नारों से गूंजती रही। जुलूस के शुरका ने नातिया कलाम और दुरूद सलाम के नजराने पेश करके अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत का वालिहाना इजहार किया। जुलूस की क़ियादत दावत इस्लामी स्वीडन और डेनमार्क के सरबराह मौलाना हाजी अरशद अतारी और दावत इस्लामी स्टॉकहोम के सरबराह अलहाज डॉक्टर जावेद अख्तर ने की। जुलूस के इख्तिताम पर दावत इस्लामी गोतनबर्ग के सरबराह मौलाना अलहाज डॉक्टर आजम शेख अतारी ने शुरका में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मुख्तसर खिताब किया। इस मौके पर मालूमों से शरीक होने वाले हाजी अरशद अत्तारी साहब ने दुआए खैर कराई, जिसमें मुल्क पाकिस्तान की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। गुनाहों का पड़ा दिन रात सोता हूँ मैं, अब ख्वाब गफलत से जगा दो या रसूल अल्लाह। मैं बचना चाहता हूँ आए फिर भी बच नहीं पाता, गुनाहों की पड़ी है ऐसी आदत या रसूल अल्लाह। जुलूस के शुरका ने तमाम रास्ते नज़्म व ज़ब्त का मिसाली मुजाहिरा किया। इस मौके पर स्वीडिश पुलिस की जानिब से फूल प्रूफ हिफाजती इंतजामात किए गए थे। मोहसिन इंसानियत सरवर कौनैन हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानैल मुबारक के शबी को सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर एथरा में नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम के उन्वान से मुनक्किद होने वाली इस नुमाइश का बुनियादी मकसद नबी मेहरबान की मक्का से मदीना हिजरत पर रोशनी डालना है। नुमाइश में पेश की जाने वाली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानैल मुबारक की शबी को अंदलस के कारीगरों ने तैयार किया है। मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले सन 1287 के दौर के मशहूर मुहद्दिस इब्ने अस्कर के मुताबिक नालैन पाक की नकल सन 1300 में बनाई गई थी। पैगम्बर इस्लाम की जिंदगी पर रोशनी डालने वाली नुमाइश 9 माह तक जारी रहेगी, जो रियाज, जद्दा और मदीना मुनव्वरा में मुनक्किद की जाएगी। एथरा के डायरेक्टर अब्दुल्ला अल राशिद के मुताबिक ये सिर्फ एक नुमाइश नहीं बल्कि एक मुकम्मल प्रोजेक्ट है, जिसे बेमिसाल और जदीद अंदाज में पेश किया गया है। ये एक मोबाइल ग्लोबल शो है। जामिया नूरुल कुरान अल्फर्ड के ज़ेर एहतमाम सालाना मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ावरी इंचार्ज जामिया निज़ामिया, हज़रत मौलाना हामिद सईद काज़मी और हज़रत मौलाना अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी समेत दीगर उलमा कराम ने शिरकत की। नातख्वां हज़रात ने दरबार रसानत में अकीदत के फूल निछावर किए। नातख्वानी पर सुरका महफिल जो है वो झूमते रहे हैं। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। हैदरी सुनाखाने रसूल सैयदी मुर्शदी या नबी
जामिया नूर अल कुरान अल्फ्रेड के ज़ेर एहतमाम सालाना मिलाद नबी कॉन्फ्रेंस फिजा जिक्र दरूद से गूंजती रही। रूह परवर मिलाद कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम की कसीर तादाद ने शिरकत की। हजरत मौलाना हबीबुर रहमान और इलामा जमशेद सईदी की ज़ेर निगरानी होने वाली सालाना मिलाद कॉन्फ्रेंस में मरूफ आलम दीन इलामा अब्दुल मुस्तफ़ा हजारवी, हजरत मौलाना हामिद सईद काज़मी और हजरत मौलाना लियाकत हुसैन अजहरी समेत दीगर उलमा कराम ने खिताब किया। तिलावत के बाद कारी हामिद शरीफ और मतलूब हुसैन ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके समा बांध दिया। इस मौके पर उलमा कराम का कहना था कि वक्त की अहम जरूरत है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ राग़िब करें। तमाम लोग अपने आप को इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक ढालने की कोशिश करें ताकि हम यहाँ दीगर मज़ाहब के लोगों के सामने खुद को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश कर सकें। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हजरत मौलाना हामिद सईद काज़मी ने कहा कि हमें इस किस्म की महफिल का इनेकाद करते रहना चाहिए ताकि हमारी नौजवान नस्ल भी अपनी जिंदगी को इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़य्यन कर सके। हमें अपने अमल से अपने दीन को जाहिर करना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमारे दीन और हमारे मजहब ने जो रास्ते दिखाए हैं अगर हम उन पर चलें तो ये इट वुड बी वेरी फैसिनेटिंग फॉर ऑल द पीपल, सबके लिए, और इस्लाम की तरवीज और इशाअत में भी उसी का हाथ होगा और लोग देखेंगे कि जी इतने अच्छे लोग हैं, इतने भले लोग हैं और जनाब दीन पर इस तरह अमल करने वाले हैं, बुराई से बचने वाले हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल मैसेज जो होता है, कहते हैं ना एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो हमें अपने अमल से अपने दीन को इस तरह हाईलाइट करके दिखाना चाहिए। हजरत इलामा लियाकत हुसैन अजहरी, जामिया नूरुल कुरान के इंचार्ज मौलाना हबीबुर रहमान, सैयद अहसन शाह और दीगर शख्सियात के इस मौके पर कहना था कि इस किस्म की महफिल में नौजवानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसना की तालीम दी जाती है। आमद मुस्तफ़ा से पूरी दुनिया पर नूर के बादल छा गए, जहालत और कुफर के अंधेरे दूर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला पाकिस्तान से आए हुए जय्यद उलमा कराम ने इसमें अपने खिताबात किए। नात खां हज़रात भी तशरीफ लाए थे। असल में ये नात खां जो और दूसरे भी जो बयानात होते हैं हुजूर की सीरत के हवाले से बयान किया जाता है कि यंगस्टर जो हैं, यंग जनरेशन, इनको हुजूर के बारे में, हुजूर की सीरत के बारे में बताया जाए कि हुजूर से इश्क उजागर करने का बेहतर तरीका यही है कि हुजूर का मिलाद बनाए और अच्छी से अच्छे उलमा कराम जो हैं, जय्यद उलमा कराम से हुजूर की सीरत के बारे में सुने। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला रब्बिल अव्वल शरीफ के बाबरकत महीने में शर्क व गर्ब में, अरब व अजम में आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का, हुजूर की तशरीफ आवरी का, हुजूर की सुन्नत व सीरत का जिक्र किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक कम्युनिटी के इत्तेहाद का और इत्तेफाक का भी एक मंजर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारी सारी मुस्लिम कम्युनिटी, चाहे वो रंगो नस्ब और इलाके से कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हों, ये एक ऐसा मौका होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला हम जमा होते हैं और मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चाहे यूके हो, यूएसए हो, कनाडा हो, पूरी दुनिया हो, मुसलमानों को इस मौके पर जमा होकर और आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना चाहिए। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई, जिथे इश्क पे जावे ईमान नु खबर न काइए। अल्लाह के नबी के आशिक बैठे हैं और आज हमारी जो अफरा तफरी है दुनिया में मुसलमानों की, वो इसलिए है कि हमने अल्लाह के नबी के जो अहकामात थे, जो असर रास्ता था, वो छोड़ दिया। सरकार की महफिल में वही बंदा आता है जिसको सरकार बुलाते हैं। तो ये बहुत बाबरकत महफिल है। अल्लाह पाक हम सब पे करम करे और रहम करे, सरकार के सदके हमारे पाकिस्तान पे भी करम करे। हारूनिया मस्जिद बर्मिंघम में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक अजीम शान मिलाद जलूस निकाला गया। इस मौके पर बर्मिंघम की समाजी शख्सियत मियाँ इत्तेहाद की जानिब से जलूस में शामिल आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाहौरी नाश्ते का स्पेशल एहतमाम किया गया। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ़ज़ा दुरूद सलाम की सदाओं से गूंजती रही। तफसीलात ख़ाबर आजा की रिपोर्ट में। सैयदी मुर्शिदी हारूनिया मस्जिद बर्मिंघम में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक अजीमुल शान जुलूस से मिलाद निकाला गया, जिसकी सदारत अलहाज खलीफा सफदर हारूनी ने की। जुलूस में बर्मिंघम से उलमा, मशाइख अज़ाम और नात खां हजरात के अलावा आशिकान रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की और आका दो जहां की शान में कसीदे पढ़ते रहे। जुलूस बर्मिंघम की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए अपनी मंजिल पर इख्तिताम पजीर हुआ।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उलमा का कहना था कि हमें अपनी ज़िंदगियों को सीरत मोहम्मदी के सांचे में मुकम्मल ढालना होगा और नौजवान नस्ल को आका की तालीमात से रोशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौका पर ये मैं अर्ज करना चाहूँगा कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी हम अगर चाहते हैं तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे हम सबको अमल करना होगा। दुनिया के कोने कोने में जहाँ तक ये आवाज़ आती है, खुशकिस्मत लोग हैं जो ये दिन जो है इसकी खुशी में अल्लाह और उसके रसूल के गीत गाते हैं। अल्लाह पाक आप सबके दर्जात बुलंद फरमाए। सरकार अमन का पैगाम लेकर आए और आज मीलाद मुस्तफ़ा मनाकर हम बारगाह खुदा में हदिया तशक्कुर पेश करते हैं और नौजवान नस्ल को यही पैगाम देते हैं, मीलाद मुस्तफ़ा मनाओ, मिशन मुस्तफ़ा अपनाओ। अल्लाह की नेमत, सबसे बड़ी नेमत हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है और अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करने के लिए आज गुलामान मुस्तफ़ा रोडों पे आए हैं और अल्लाह की उस नेमत पर मोहब्बत का इजहार करते हुए चर्चा करने के लिए हम जुलूस लेकर रवाना हो रहे हैं और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जुलूस के इख्तिताम पर मिलाद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया गया, जिसमें उलमाए कराम ने शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर हासिल गुफ्तगू फरमाई। कादिया ट्रस्ट बर्मिंघम में मिलाद मुस्तफ़ा के सिलसिले में अजीमुल शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। इस रूहानी महफिल में हज़रत अल्लामा मोहम्मद मेहदी मियाँ गदी नशीन बारगाह सुल्तान अल हिंद अजमेर शरीफ की खसूसी शिरकत भी हुई है, जबकि अल शेख पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी ने सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तफसीलात खबर राजा की इस रिपोर्ट में। नबी करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में कादिया ट्रस्ट बर्मिंघम में रबीउल अव्वल के आगाज के साथ ही हफ्तावार महफिल का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज होने वाली महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती मुफ्ती आज़म बरतानिया मुफ्ती मोहम्मद गुल रहमान कादरिया, जबकि सदारत अल शेख पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी ने फरमाई। इस बाबरकत महफिल में रूहानी, इल्मी, अदबी शख्सियात और आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मोहम्मद मेहदी मियाँ चिश्ती गदी नशीन बारगाह सुल्तान उल हिंद अजमेर शरीफ ने फरमाया। आपने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालते हुए आपकी तालीमात को मशले राह करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुकर्रिरीन ने तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने से ज़िंदगी की कामयाबी को मशरूत करार दिया और बर्मिंघम में यूके और यूरोप के सबसे बड़े इस्लामी सेंटर जामिया रहमानिया की तकमील के लिए उम्मत से ताउन की अपील भी की, ताकि हर उम्र के अफराद को यहाँ इस्लामी तालीमात से रोशनास कराया जा सके। ये महफिल का मकसद प्यार और मोहब्बत और आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी तालीम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया है वो आपस में भाईचारगी का, एक दूसरे से मोहब्बत करने का, और यही पैगाम हम सिराज टीवी के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। कादरिया इस्लामिक सेंटर यूके इसने एक बहुत बड़ा ये प्रोग्राम किया है। अल्लाह करीम इनके इस प्रोग्राम को और इनकी इस मेहनत को, इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन अल्लाह की एक नेमत है कि जो 12 साल के बाद ये नेमत मिली और 12 रबीउल अव्वल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला उसके सदक़े, ये इन पाकाने उम्मत के सदक़े जो हज़रत पीर सैयद मेहदी मियाँ चिश्ती सजादा नशीन आस्ताना आलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इनके सदक़े और इनके जो खूबसूरत कलिमात थे अल्लाह इसको पाए तकमील तक पहुँचाए। The birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a great miracle for the ummah, and it is a way of life and a great example for us to follow his seerah and to celebrate his holy birth also. अपनी नौजवान नस्ल की तालीम व तरबियत पर तवज्जो दें। इस मुल्क में इस्लामोफोबिया बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इन हालात में हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इल्म के मैदान में, अमल के मैदान में, सियासत के मैदान में, तिजारत के मैदान में हर एतबार से अपनी नौजवान नस्ल को तैयार करें। MashaAllah, with blessing of Allah subhanahu wa ta'ala and help of the Muslim community, we've acquired just under 2 acres of land. It's all been paid for. We've managed to acquire all the planning permissions, and the next stage is to start building. And to start building, we are requesting from our brothers and sisters their financial help. Simply go on to icob.uk and donate, and this is a great project for not only the current generation but inshallah for future generations. It has a brilliant masjid. रूहानी महफिल के इख्तिताम पर उम्मत के लिए खुसूसी दुआ भी फरमाई गई। खबर राजा 92 न्यूज़ बर्मिंघम।
وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں IMF سے مذاکرات اچھے رہے۔ IMF اور ورلڈ بینک سے 4 دن میں 58 میٹنگ ہوئی جن کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ ڈالر کی قیمت چند پیسے بڑھی، اس کی اصل قیمت کم ہے، جلد ڈالر کی قیمت اصل ویلیو پر آ جائے گی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف سے بہت سی باتیں ہوئی ہیں، ہر بات پبلک کرنے کی نہیں ہوتی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ IMF کے ساتھ کیسی میٹنگ ہوئی؟ میں سارے دے چکا یہاں ریئیکشن پورے میڈیا کو میں یہ ایکسپلین کر چکا ہوں واشنگٹن پاکستان ایمبیسی میں چلنے سے پہلے۔ بڑی اچھی میٹنگ ہوئی، ہماری 58 میٹنگز تھیں انکلوڈنگ IMF ورلڈ بینک اور بائی لیٹرلس، وہ ہم نے 4 دن میں کی، اور اس میں کی جو میٹنگ تھی وہ ورلڈ بینک پریزیڈنٹ، ان کے سینئر مینجمنٹ، IMF سینئر مینجمنٹ MD، اور پھر بائی لیٹر کئی ملکوں سے میٹنگ ہوئی۔ الحمدللہ ایوری تھنگ واز ویل۔ ڈالر کو آپ نے کہا کہ 200 تک لے آئیں گے، 200 سے نیچے لے آئیں گے، اس کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ ڈالر کی پرائس تو بڑی ہے، پھر آج اسے دیکھیں گے کوئی بات نہیں ہے، چند پیسے ہو رہے ہیں، ڈالر کی ریئل ویلیو اس سے کم ہے، اس لیے اس کو اپنے ریئل ویلیو پہ آنا پڑے گا۔ 200 بڑی امپورٹنٹ بات کہ سارے جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ میاں صاحب کے ساتھ نیکسٹ ٹارگیٹ چیز کے حوالے سے بات کی تھی؟ میری جو ہے وہ نارمل بزنس ایز یوزول، ہم ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ ساری چیزیں پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھتیجے اور حلقہ NA 71 کے امیدوار چودھری موسیٰ الہی لندن پہنچ گئے، جہاں وہ 3 روز قیام کریں گے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے موسیٰ الہی کا کہنا تھا کہ عمران خان جب بھی دھرنے کی کال دیں گے، پنجاب حکومت اور قاف لیگ ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ وہ اپنے حلقے میں اپنے مخالف امیدوار چودھری عابد رضا کو شکست دیں گے۔ انہوں نے حلقے میں مہم مکمل کر لی ہے، اور کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ خان صاحب نے جو ہمارے مہربانی کی ہے، ہمیں وزارت اعلیٰ سے نوازا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سے وفا کریں گے۔ اور جس تک بات رہی پنجاب حکومت کی، تو پنجاب حکومت کی جب ہم CM بنے تھے، ہم نے اسی دن یہ بات کی تھی کہ جس دن خان صاحب نے حکم کیا ہمیں، یا ہمیں انہوں نے فون کر کے بولا کہ جی پنجاب حکومت گرا دیں، تو ہم یقین مانیں گے، 1 سیکنڈ بھی جھجکیں گے نہیں اور گرا دیں۔